Hi guys. I'll pray before we start. Dear God, I pray that today we'll be able to focus on the worship and think of only you and not get distracted by anything around us and actually feel that you are here and not just sing the words but really mean it towards you. And in Jesus' name I pray, amen. Please stand. Thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but searching for answers only you provide, because you know just what we need. You say you're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love of love. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone. You unravel me with a melody. You surround me with a song.
chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. Child of God, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand here and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand here and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. What have you done? Running from me on that cross, accused in absence of wrong. Sin washed away in your blood. Too much makes sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Death, where is your sting? Your power is dried as my sin. The cross has taught me to live, and mercy my heart now to sing. The day and its trouble shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you.
be like you. Oh, to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. We'll refer to Apostles' Creed. 1, 2. Let's pray. 하나님 아버지, 저희 이렇게 다시 모이게 해주셔서 감사합니다. 저희가 이렇게 모여서 하나님 말씀을 귀 기울여 듣게 도와주시고 그 말씀을 깃들어 저희가 저희 삶을 돌아보고 하나님을 생각하면서 그 말씀을 새기면서 살아가게 도와주세요. 오늘 좋은 날씨 주신 거 감사하고 저희 12학년들 해체시가 얼마 안 남았습니다. 결과가 어떻든 그들이 한 노력이 그 빛을 발하게 해주시고 오늘도 이렇게 좋은 날 주셔서 감사하고 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Now the body is not made up of one part, but of many. Amen. 네, 여러분 안녕하십니까? 잘 지내셨어요? 네. 지금까지 여기 안 켜져 있었네요. 네. 반갑습니다. 네. 오늘 여러분 무슨 날인지 아시죠? 네, 우리 교회가 30살 생일이 된 날입니다. 여러분 박수 한번 하나님께 감사의 박수를 이어드리겠습니다. 네. 너무도 감사하죠. 이렇게 좋은 교회로 우리가 30년 동안 같이 예배드리고 예수님의 공동체로서 살 수 있게 하신 하나님께 영광을 돌려드립니다. 네, 그리고 여러분 이제 HSC가 얼마 안 남았죠. 이번 주부터 시작되는 것 같은데요. 우리 이 자리에 베티를 좀 모셔서 일정이 어떻게 되나 한번 들어보고 여러분들이 그것을 통해서 이렇게 좀 그 정보를 인포메이션을 가지고 같이 이들을 위해서 기도하는 그 스케줄들을 잡아 나가셨으면 좋겠어요. 잠깐 앞으로 나오시겠어요? 네. 얼굴이 빨개져도 소용없고요. 빨리 나오세요. 네. 네. 네? 나오세요. 제가 묻는 말에 대답하면 돼요. 네. HSC 시험이 지금부터 어떻게 프로시저가 어떻게 되나요? HSC가 언제부터 시작해서 언제 끝나는 거예요? 화요일이요. 화요일에 시작해서? 그냥 그날 돼요? 아니요. 네, 그거 말해주세요. 그렇죠. 다 달라요. 네. 그래서 전체적으로 언제쯤 이렇게 끝나요? 우리 교회 친구들이? HS는 이번 주부터 시작해서 이번 주 화요일 영어 시험을 시작한 후로 베티 같은 경우에는 굉장히 일찍 끝납니다. 언제 끝나죠? 30일. 10월 30일에 끝나고 제일 마지막은 11일 뒤인 11월 11일에 끝납니다. 네, 저희가 알고 싶은 바로 정보가 그거였어요. 네.
근데 어떻게 그렇게 전체적으로 잘 알고 계시죠? 제가 제일 마지막으로 끝내기 때문입니다. 네, 제일 먼저 끝나는 분과 제일 마지막으로 끝나는 분 두 분이 나오셔서 너무 감사하네요, 그렇죠? 네, 중간쯤 끝나시는 분 하면 또 애매할 뻔했어요, 그렇죠? 네, 여러분 언제 시작해서 언제 끝난다고요? 내일 시작해서 화요일 날 시작해서 11월 11일, 그죠? 네, 11월 11일 날 끝난다고요. 마지막. 그리고 베티는 언제 끝나요? 10월 30일. 10월 30일 날 끝나요. 와, 베티는 그때부터 이제 약올리로 돌아다니면 되는 거네요. 그죠? 나 끝났는데 놀자. 막, 나 시험 남았어. 그러면 놀자. 이렇게 하는 거예요. 예. 그래서 다른 사람들 시험 못 보게 해서 본인이 이 호주에서 점점 자기 그레이드가 높아지게끔 하는 거죠. 그죠? 그런 전략인가요? 네네. 네. 우리 그 나온 김에 12학년 위해서 잠깐 기도하는 시간을 갖겠어요. 제가 대표로 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 12학년들 HSC가 남아 있습니다. 하나님 아버지 이 시험이 우리의 인생의 가장 중요한 것은 아니지만 어른이 되기 전에 보는 어떤 학생을 정리하는 마지막 시험 같은 느낌입니다. 그리고 앞으로의 진로를 결정하는데 어떤 터닝 포인트가 될 만한 시험인 것은 분명합니다. 네, 무엇보다도 우리가 그동안 공부했던 것들, 들였던 시간들, 노력들 이런 것들이 헛되지 않게 정말 주님께서 주실 수 있는 큰 지혜를 주셔서 깨끗한 마음과 정신으로 시험들을 잘 볼 수 있도록 도와주시옵소서. 그래서 정말 저희들이 공부했던 것들을 다시 까먹어서 틀리거나 그런 아쉬운 마음들이 없도록 최선을 다해서 저희가 배웠던 모든 것들을 잘 쏟아놓고 그 시험에 잘 어플라이 할 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. 건강 또한 책임져 주시고 그 스트레스로 인해서 건강이 나빠져서 당일 컨디션이 망가지거나 이런 일 없도록 정말 건강 관리도 잘 하게 해주시고 우리들 또 같이 기도하게 해주셔서 앞으로 일어나는 매년 이런 HSC가 있을 텐데 우리가 그렇게 서로 기도하고 또 기도를 받아서 서로 힘을 이렇게 얻는 귀한 기도의 공동체가 되게 하여 주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 들어오세요. 감사합니다. 박수 주세요. 네. 네, 솔직히 저는 시험 잘 보라고 기도해 드리지는 않습니다. 그죠? 여러분이 시험을 잘 보면 다른 사람도 잘 봐야죠. 그죠? 그래서 공평하신 하나님이 여러분들이 일단 저는 여러분들이 공부한 거는 안 틀렸으면 좋겠어요. 그게 제 가장 큰 바람이고요. 열심히 공부하십시오. 그래서 그 열심히 공부한 만큼 정당한 대가를 얻으시길 바라요, 여러분. 네, 더 맞지도 마시고 덜 맞지도 마시고. 네, 그래서 모든 분들이 이렇게 이번에 운이 좋았어 이런 말 없게 여러분의 노력이 하나도 땅에 떨어지지 않는 그러한 시험 시간이 됐으면 좋겠습니다. 네, 여러분 그렇게 기도해 주시고 건강하게 기도해 주십시오. 자, 이제 서신서 오늘 이제 고린도전서에 왔습니다. 여러분 그 레터 잘 쓰고 계신가요? 네, 대답이 있어서 너무나도 감사합니다. 대답이 너무 있어서 너무 감사하고요. 바울 서신들을 먼저 지금 공부하고 있는데 고린도전서는 5개의 챕터로 이루어져 있어요. 여러분들 읽어보신 분은 아시겠지만 5개의 챕터로 이루어져 있고요. 첫 번째는 이제 교회에서 성도들의 영적 양육을 위해 아볼로, 바울, 베드로 이렇게 아까 교회 리더들이 세워져서 이제 이 성경 교육을 했는데 이 배우는 선생님마다 막 파가 막 갈려지기 시작한 거예요. 우리 선생님이 우리 선생님은 정통 예수의 제자다 뭐 이러면서 그러기도 하고 뭐 이러면서 이런 파들이 나눠지니까 바울이 우리는 누구의 제자가 아니라 예수의 공동체다 라고 말하는 부분이에요. 두 번째는 당시 시대에 어떤 성적으로 굉장히 문란한 일들이 많이 있었어요. 네, 성적으로 문란한 일들이 많이 있는데 그런 유혹들을 이기지 못하는 성도들에게 향해서 경고의 말씀을 씁니다. 예수님을 따르는 것이 거룩에 이르는 일인데 거룩은 단순히 막 생각만 추구하는 게 아니라 우리의 몸도 진짜 예수와 같이 거룩해야 된다 하면서 강조하고 있는 분이에요. 몸과 마음이 다 순결해야 된다는 것이죠. 그다음 세 번째는 음식에 대한 이야기가 나와요. 당시에 제사 드린 음식, 이제 외부 문화들이 쫙 있잖아요. 한국도 그런 문화 있죠. 제사 드리는 문화. 혹시 그 주변에 제사 드리는 거 본 적 있는 분 있으세요? 한국식으로?
네, 제사 드리는 거 분분히 있을 거예요. 저도 어렸을 때 제사 드리는 거 많이 봤어요. 제사를 드리면 그 이제 돌아가신 우리 선조들한테 이렇게 식상을 차려주는 거예요. 근데 이제 음식을 많은 걸 준비하겠죠. 그러면 제사 음식이 맛있는 게 되게 많거든요. 근데 그거를 예수 믿는 사람이 먹어도 되느냐 안 되느냐 이거 가지고 막 싸움이 일어났어요. 그래서 유대인들은 이거 먹으면 절대 안 된다. 제사에 로 드려졌던 귀신한테 드려졌던 음식을 먹으면 안 된다. 그런데 바울이 딱 한마디로 정리했는데 예수 그리스도께서 주신 모든 음식은 다 프리하다. 마음대로 먹어도 된다. 단 만약에 어떤 사람이 제가 제사 음식을 먹네 하고 마음이 불편하다면 절대 먹지 말아라. 그래서 가장 중요한 거는 서로 케어하는 거예요. care about 하는 거다. 우리는 그런 공동체, 서로 사랑하는 공동체이기 때문에 하나님께서 주신 것 마음껏 먹어도 되지만 만약에 누군가가 그것을 보고 힘들어한다면 먹지 않는 게 좋겠다. 그 사람을 위해서. 우리가 이거 먹는다고 해서 뭐 안 먹는다고 해서 굶거나 그런 거 아니잖아요, 그죠? 네. 그래서 우리가 사랑하는 이웃과 아니면은 이제 막 예수를 믿기 시작한 어떤 사람들이 마음을 힘들어한다면 먹지 않는 게 좋겠다라고 정리를 정확히 해줬어요. 네. 그래서 우리 여러분들이 만약에 제사 음식을 만약에 먹을 기회가 있다면 마음껏 드셔도 되는데 만약에 예수 믿는 사람 왜 제사 음식 먹어? 그럼 잘 설명해 주시던가 아니면은 그 사람이 설명해줘도 잘 모를 것 같으면 안 먹으시면 돼요. 네. 자, 그 다음에 네 번째 이야기가 또 나오는데요. 네 번째 이야기는 예배 모임에 관한 얘기예요. 저는 오늘 고린도전서를 말씀으로 전하게 하신 하나님의 뜻이 분명히 있다고 생각해요. 왜냐하면 오늘 이야기가 바로 하나님께서 주신 거룩한 공동체 교회에 관한 이야기고 바로 오늘이 바로 하나님께서 주신 우리 교회의 30번째 생일이기 때문입니다. 너무나 감사한 이야기예요. 네, 그래서 이 모임에 대해서 여러분 우리가 아는 정말 아름다운 말씀이 하나 나와요. 여러분 이 말씀 들으면 다 아실 거예요. 사랑은 오래 참고 친절합니다. 사랑은 시기하지 않으며 뽐내지 않으며 교만하지 않습니다. 사랑은 무례하지 않으며 자기의 이익을 구하지 않으며 성내지 않으며 원한을 품지 않습니다. 사랑은 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐합니다. 사랑은 모든 것을 덮어주며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견딥니다. 하며 13장에 이 말씀이 나와요. 여러분 이 찬양도 있잖아요. 그죠? 옛날 찬양, 요즘 찬양은 없는 것 같고 옛날 저희 어머님들이 부르시던 그런 찬양이 기억나요. 사랑은 무례히 행치 않고 뭐 이런 했던 기억이 납니다. 네, 이 아름다운 구절이 여기 있어요. 그리고 이제 그 다음에 예수님의 부활에 대해서 명확하게 전하는 파트가 나와요. 네, 그래서 총 16장이에요. 그래서 여러분 다음 주에 소울 답장은 여러분들이 읽어야 될 게 꽤 많은 관계로 초반부터 열심히 하시길 바랍니다. 네, 그래서 오늘 말씀 듣자마자 댁에 돌아가셔서 16장을 어떻게 읽을 것인가 잘 나눠서 읽으시면 되겠어요. 하루에 2장 반, 3장 정도 읽으면 되겠네요. 그렇죠? 네, 자 우리가 말씀을 듣기 전에 한번 가슴에 손을 얹고 하나님께 기도를 드리도록 하겠습니다. 하나님 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 가신 대로 저희가 따르겠습니다. 성령님 저희와 늘 함께하여 주십시오. 아멘. 아멘. 오늘 말씀을 한번 다시 한번 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 물론 이 12장을 전체를 봐야 되는데요. 오늘 이 말씀으로 시작하려고 그래요. 그래서 12절, 13절, 14절을 보면요. 어떤 말이 나오면요. 몸은 하나이지만 지체가 있고 파트가 있죠. 여러분 우리 이렇게 김성규라는 몸은 하나지만 파트들 있잖아요. 손도 있고 여러 가지 막 있죠. 몸의 지체는 많지만 그들이 모두 한 몸이듯이 예수 그리스도도 그러하십니다라고 말이 나와요. 그렇죠? 그리고 우리는 유대 사람이든 그리스 사람이든 종이든 자유인이든 한국 사람이든 호주 사람이든 졸린 사람이든 졸리지 않은 사람이든 모두
한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었습니다. 그리고 한 성령을 마시게 되었습니다. 몸은 하나의 지체로 되어 있는 것이 아니라 여러 지체로 되어 있습니다 라는 말이 나와요. 그래서 지체라는 파트라는 말이 굉장히 많이 나오죠. 네, 오늘의 주제는 바로 이 파트에 대한 거예요. 바울은 우리를 그리스도 안에서 한 몸을 이루는 지체, 곧 파트라고 설명하고 있습니다. 우리는 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었다고 말씀하고 있습니다. 그러면서 이 몸은 지체로 이루어졌다고 하는 말씀이에요. 네, 우리 다음 걸 한번 보면요, 여러분, 제가 그냥 그림을 하나 가져왔는데 이게 파트죠. 우리가 겉으로 보이고 있는 손, 발 이런 것만 나오는 게 아니라 이 우리 몸 안에도 파트가 되게 많아요, 그렇죠? 오건들이 쫙 있죠. 네, 그래서 오건이 일단은 보이는 사진 하나 골라봤어요. 우리가 보이는 파트건 우리가 보이지 않는 파트건 아주 많은 파트로 우리가 이루어져 있어요. 근데 여러분들이 살면서 혹시 여러분 우리 몸 안에 있는 어떤 부분을 왕따시킨 적 있으세요? 바로 제이미가 한 그 반응이 맞아요. 에? 우리가 어떻게 우리 몸을 왕따시켜요, 그렇죠? 말도 안 되는 이야기잖아요, 여러분. 어떤 부분을 여러분 미워한 적 있어요? 물론 제가 생각하기에 뭐 조금 못난 부분이 있을 수도 있어요. 그렇다고 사랑하지 않진 않아요, 그렇죠? 여러분 뜨거운 거를 손에 딱 닿으면 내가 손을 좀 못생겼다고 생각하고 미워해. 뜨거운 걸 만지면 너는 좀 뒤어봐야 돼. 그리고 잡고 있나요? 그러나요? 그러세요? 그런 분 있으세요 혹시? 여러분 손이 아프면요 뇌가 아픈 거잖아요, 그렇죠? 네? 그렇지 않아요? 그래요. 손이 아프면 뇌가 아파요. 내가 아무리 얘를 뭐 예쁘다 뭐 밉다라고 평가할 수 있지만 내가 내 몸 한 구성마저 사랑하지 않는 부분은 전혀 없어요. 여러분 성경에 많은 비유들이 우리 몸에 관련한 비유들이 많아요, 그렇죠? 예수님께서 우리가 지켜야 될 제일 최고의 계명, 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라 할 때도 한국어 번역에는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 번역되어 있는데, 물론 yourself예요. yourself, 내 자신과 같이 사랑하라는 거예요. 그런데 이 뜻 안에 담겨 있는 것은 뭐냐면요, 우리가 우리 몸을 뭐 예쁘다 밉다라는 평가는 할 수 있지만 사랑하지 않을 수가 없어요. 뭐냐면 우리 몸을 사랑하는 건요 생명을 유지하기 위해 가장 중요한 것들이에요. 그러지 않아요? 뜨거우면 놓는 것, 아프면 빨리 치료해야 되겠다는 생각이 드는 것, 그렇지 않습니까? 여러분 자기 몸을 어느 하나 소중하지 않은 곳이 없어요. 여러분 머리카락 생각해 보세요. 머리카락이 하는 기능이 뭐예요? 별거 없어요, 그죠? 세상에 사실 머리카락 뭐 빠졌다고 해서 뭐 내한테 생명에 지장이 있거나 그러지 않아요. 그런데 여러분 저한테 머리카락이 얼마나 소중한지 아세요? 저희 지금 얼마 안 남았거든요, 이제. 지금 몇 개 안 남았는데 저 같은 사람한테 머리카락 하나가 딱 떨어져 있으면요, 막 저 아까운 저 귀한 내 것이 떨어졌네, 이런 생각이 든다니까요. 뭐 저는 진짜 머리카락 하나, 이 말씀을 준비하면서 진짜 머리카락 하나만 생각해봐도 야, 내가 이렇게 작은 것까지 소중하게 생각하는구나 라는 것들을 알 수 있어요. 여러분 손톱은 길면 잘라내지만 손톱이 없으면 물건 하나 제대로 집기도 힘들어요. 그거 아세요? 손톱이 없으면요 물건이 잘 안 집어진대요. 그렇듯 우리 몸의 모든 지체 한 부분은 나 자신일 수밖에 없죠, 그렇죠? 나 자신이지만 많은 파트로 이루어졌다는 설명을 하고 있는 거예요. 그런데 이 몸은 누구라고요? 누구라고요? 예수 그리스도시라는 거예요. 여러분 이 관점을 여러분들 우리가 배우지 않으면요 하나님 나라를 볼 수 없어요. 이웃을 사랑할 방법이 없어요. 저는 그래서 오늘 말씀의 주제를 파트이즘이라고 붙이고 싶습니다. 이게 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 가장 중요한 생각 중에 하나라고 생각이 들어요. 교회라는 공동체를 설명할 때 어떤 말을 쓰셨습니까? 네? 교회라는 공동체를 설명할 때
한 몸이라는 이것 안에서 예수가 교회를 사랑하듯 교회가 예수를 사랑하듯 한 몸이라는 말씀을 쓰고 계세요. 교회뿐만 아니라 부부 관계를 설명할 때도 그 말이 나오죠. 그죠? 부부 관계를 설명할 때도 그 말이 나와요. 우리는 이 말씀을 많이 들어서 누구나 머리로는 다 알고 있어요. 그래. 파트처럼 사랑하라고. 그래. 동의해. 하지만 이 말씀으로 우리가 철저하게 우리의 모든 애티튜드가 바뀌어 있진 않아요. 그래서 한번 이 말씀을 우리가 코어 밸류로 받아들이도록 한번 나눠보도록 하겠습니다. 여러분, 세상에는 많은 시각들이 있어요. 여러분, 우주에서 나 자신을 한번 바라보면 어떤지 아세요? 우주에서 나를 보면요, 먼지예요, 먼지. 여러분, 여기서 지구가 어디 있어요? 보여요? 지구 보여요? 몰라요, 어딘지. 지구 어딘지 몰라요, 저. 네. 그 다음에 이 점들이 얼마나 큰 행성인지 아세요? 진짜 커요, 진짜 커요. 지구보다 훨씬 커요. 근데 그 지구도 안 보이는 저기서 나는 먼지예요. 이 point of view에서 보면요, 우리 하나 없어지고 있고 없고는 이 그림을 바꿀 수가 없어요. 저기에 제가 없다고 해서 저 그림이 바뀔 것 같으세요? 안 바뀌어요. 이러한 뷰도 있어요. 또 다른 거 한번 볼까요, 여러분? 아니, 계속 이제 이건데요. 이런 뜻이 우리가 이제 그 뷰를 한번 생각해 보세요. 어떻게 볼 것인가? 나 자신을 어떻게 바라볼 것인가? 다른 사람을 어떻게 바라볼 것인가? 교회라는 공동체를 어떻게 바라볼 것인가? 하나님께서 말씀하시는 하나님 나라를 어떻게 볼 것인가? 이것에 대해서 여러분이 철저하게 고민해 보시는데, 그것의 가장 중요한 포인트가 바로 이 지체적 관점이라는 거예요. 여러분, 우리가 남을 볼 때 어떤 것을 보십니까? 여러분, 남을 볼 때 먼저 뭐 어떻게 생겼나 볼 수 있겠죠. 그런데 여러분, 남을 볼 때 사실 어떤 사람이 무슨 직업을 갖고 돈을 얼마를 벌고 어느 곳에 살고 차를 뭐를 굴리고 시계를 뭐를 찾고 이번에 뭐 신상 뭐 옷을 입었고 이런 것들을 보죠. 그죠? 여러분, 이렇듯이 우리가 사람들과의 관계를 생각할 때 우리가 바라보는 관점들은요, 사실 대단히 세속적인 것들이 많아요. 근데 눈이 예쁘고 쟤는 손이 예쁘고 얘는 피부가 하얗고 쟤는 공부를 잘하고 얘는 머리가 좋고 누구는 운동을 잘하고 누구는 음악을 잘하고 이렇게 다른 사람을 볼 때 내가 갖지 않은 어떤 부러운 점들만 자꾸 보는 관점들이 있어요. 그렇죠? 왜냐하면 내가 공부를 잘하고 싶고 예뻐지고 싶고 피부도 하얘지고 싶고 좋은 직업도 갖고 싶고 지금 내가 하고 있는 것들, 부족한 것들이 너무 많이 보이기 때문에 다른 사람과 하면 보면 나도 그런 삶을 살고 싶기 때문에 그런 것들이 자꾸 보이기 시작하는 거죠. 그러면서 내가 그렇게 되길 원하면서 자꾸 살아가요. 하지만 오늘 성경에서 말씀하시는 이 지체적 비유는 뭐냐면요, 하나님 나라와 나와 이웃과 하나님과 나 자신 자체를 바라보는 관점에 대해서 설명하고 계세요. 다음 한번 보여주세요. 여러분, 손가락이 다치면, 몸이 아파 보면, 아니면 어디가 아파 보면 얼마나 내가 그동안 생각하지 않았던 그 지체가 중요한지 알아요. 여러분, 손가락 한번 다쳐봤는데 정말 불편함을 느끼신 적 있으세요? 정말 많이 불편해요. 그냥 여기 하나 살짝 상처 나도요 정말 불편해요. 그렇지 않을까요? 손가락뿐 말할 것도 없어요. 여러분, 만약에 우리 안에 있는 organ 중에 하나가 완전히 망가지는 암에 걸렸다면 어떻게 되는지 아세요? 죽어요. 우리의 모든 지체의 한 파트는요, 각자의 고유한 펑션들로 하나님께서 만들어 주신 것들이에요. 얼마나 소중한지 몰라요. 그런데 왼쪽 손이 발의 기능을 못한다고 뭐라 그런다든지, 아니면 발이 손처럼 이렇게 움켜쥐지 못한다고 해서 뭐라 그런다든지 하는 관점은 있지 않아요, 우리한테. 여러분, 뭐 그런 적 있으세요? 내 발은 왜 피아노를 못 치지? 하고 생각한 적 있으세요? 네? 그런 생각할 필요가 없어요. 손이 하면 되니까. 왜냐면 얘는 다 나잖아요. 그렇죠? 발이 조금, 여러분 발가락 다 5개 다 잘 움직이는 사람. 저는 보통 한 3번째, 4번째는 거의 잘 안 움직여요. 그래서 다 같이 움직일 때만 움직이지, 제가 한 번은 제 발을 바라보면서 3번째 발가락아 너 좀 한번 혼자 움직여 볼래? 절대 말 안 들어요.
네 번째 발가락도 말 안 들어요. 새끼랑 뭐 같이 움직일 때만 움직이지 제 말 절대 듣지 않습니다. 그렇다고 얘가 쓸모 없을까요? 얘가 하나 다치잖아요. 그럼 저 난리 납니다. 신발 신기도 힘들고요. 양말 신기도 힘들어요. 얼마나 소중한 존재인지 몰라요. 여러분 이 내용들이 12장에 쫙 나와요. 바울이 그 설명을 쫙 하고 있어요. 여러분 신체의 어떤 파트를 우리가 차별한다는 것 있을 수도 없는 일이고요. 말이 안 되는 일이에요. 차별? 왜? 이 말 자체가 안 어울리는 말이에요. 그렇죠? 우리는 몸 구석구석 너무 소중해요. 다쳐보면 알아요. 요즘 암이 너무 많아요. 한국인들한테는 막 위암이 세계 최고예요. 매운 거 짠 거 많이 먹어서 그렇다는데 하여튼 잘 모르겠어요. 그런데 위만 망가져도 사람이 못 살아요. 우리의 그 파트들은 얼마나 중요한지 몰라요. 여러분 오른쪽 다리가 다쳤다고 생각해 보십시오. 그러면 어떻게 걸어요? 오른다리가 다쳐서 못 걸어요. 오른다리를 못 써요. 그러면 어떻게 걸어요? 왼다리로만 걸어요. 그러면 여러분 왼다리가 잠깐 어이 머리 나는 왼다리로서만 일할 거지 오른다리가 다쳤다고 해서 오른다리 역할까지는 할 수는 없어. 나 파업이야. 걸으라고 하지 마 나한테. 그럼 난 그냥 바로 떨어져 나갈 거야. 이렇게 하는 다리를 가지신 분이 계십니까 혹시? 없어요. 그냥 해요. 그죠? 그냥 하죠. 여러분 그러면 오른다리를 다쳐서 왼다리만 써야 되는데 왼다리가 너무 지쳤어요. 그럼 여러분은 어떻게 할 거예요? 앉겠죠. 왼다리 피곤한 왼다리를 위해서 쉬겠죠. 굳이 가야 된다면 휠체어를 밀겠죠. 그러면서 손이 바퀴를 밀겠죠. 그러면 손이 움직이는 거는 다리 책임이야. 나는 이런 거 맡기지 마. 이렇게 하는 손을 가지신 분이 있습니까 여기? 없어요. 그렇죠? 그런 손이 있으신 분은 저한테 좀 말씀해 주세요. 제가 설교를 바꾸도록 하겠습니다. 네, 그런 손 있으신 분 좀 알려주세요. 제가 그 의사한테도 좀 보고를 해드리도록 하겠습니다. 여러분 우리의 신체는요 다른 아픈 신체가 있으면 돕는 것을 힘들어하지 않아요. 당연하다고 생각해요. 왜냐면 내 몸이니까. 어떤 손가락 하나가 다쳤다고 생각해 보세요. 이 손가락 하나 다치면요 다른 손가락이 그 손가락 건드려질까봐 이렇게 하면서 다 해요. 그런데 어느 하나 불평하지 않아요. 당연한 일이니까. 왜 불평을 해? 내 몸인데. 안 그래요? 연약하면 연약할수록 더 존귀하게 여겨요. 막 더 한 번 더 다칠까봐 존귀하게 해요. 내 손가락 하나 다치면 막 손가락 한 번 더 닳을까봐 막 붕대로 싸매고 막 이렇게 하고 다닌다고요. 너는 지금부터 역할을 못하니까 빠져. 꺼져 죄송해요. 빠져 이렇게 하지 않는다는 거예요. 그런 분 계시면 또 저한테 말씀해 주세요. 저는 이 손가락 역할을 못해가지고 이번에 분리하려고요. 그 생각하시는 분은 저한테 좀 말씀해 주세요. 제가 그 정신과 의사를 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 여러분 이렇듯이 내 신체는 어느 한 곳이 부족하다고 해서 어느 한 곳이 더 잘났다고 해서 이 몸 전체가 그것을 더 띄워주거나 더 약하게 보게 하지 않아요. 다 존귀하게 여겨요. 여러분 저는 이제 베이스 기타를 치는데 제 손가락에 베이스 기타를 막 연주할 거 아니에요. 그럼 제가 잘한다고 생각했을 때 잘하네 한다고 해서 얘를 존귀하게 생각하고 다른 거를 우습게 생각하지 않아요. 얘가 잘하는 거는 제가 잘하는 거예요. 그렇죠? 여러분 달리기를 잘하는 사람 있으면 넌 내 다리 정말 훌륭해. 야 몸들 넌 좀 배워 이러는가요? 아니 내가 잘 달리는 거 아니에요? 그렇잖아요. 여러분 오늘 이 지체의 관점에서 여러분 세상을 바라보고 이웃을 바라봐야 된다는 말씀을 하고 있는 거예요. 이 너무나 당연한 이야기를 왜 우리는 못 알아들을까요? 예? 저는 머리카락 여러분 하나 빠져도 얼마나 소중한지 방금 말씀드렸습니다. 그렇죠? 우리가 26절, 27절 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리 예쁜 목소리로 한번 읽어봐 주시기 바랍니다. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. 네, 지금까지 제가 설명한 게 딱 정리가 돼 있죠. 여러분 어떤 한 부분이 잘해도 그게 그 몸이 제가 잘한 거예요. 그렇죠? 어떤 한 부분이 아파도 제가 아픈 거예요. 여러분 그러면서 뭐라고 말씀하시면요. 우리는 그리스도의 몸이고
이 따로가 다 지체들이라고 교회를 설명하고 계시단 말이에요. 여러분, 우리는 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말을 가장 중요한 계명이라고 10계명 시작하기 전부터 따갑게 듣고 끝날 때 따갑게 듣고 그 다음에 서신서 시작하기에 또 말했어요. 이 말을 계속 들어도 우리가 실천하는 거 쉽지 않아요. 내 몸과 같이 사랑해야 되는데 내 몸과 같이 사랑하라는 건 알겠는데 어떻게 하는지 잘 모르겠어요. 사랑이 안 돼요. 그런데 오늘 말씀을 통해서 이것을 보시면요, 무슨 이야기인지 너무나도 잘 알 것 같아요. 지체라는 개념으로 상대방을 바라보면요, 예수 그리스도 안에서 저 지체가 하나의 다른 파트를 감당하고 있는 예수 그리스도의 몸이라는 거예요. 예수의 몸인 나는 예수님과 남이 아니에요. 예수님의 몸인 나는 저 예수님의 몸인 또 다른 친구하고 절대 남이 아니에요. 예수 그리스도께서 지체인 나를 하찮게 여기시지 않아요. 자기 생명을 내어주시기까지 사랑하세요. 증명되었어요. 다른 하찮게 여기거나 나의 어떤 부분을 하찮게 여기지 않으세요. 내가 아픈 건 예수 그리스도께서 아픈 것이고 예수께서 아픈 거는 제가 아픈 거예요. 예수 그리스도의 십자가의 처형 장면을 보면 제가 아파요. 제가 죄 속에서 방황하는 것을 보면 예수 그리스도께서 울어요. 아파요. 예수 안에 다른 지체들이 있어요. 그들이 아프면 내가 아픈 거예요. 내가 아프면 그들도 아파요. 성경의 많은 부분이 함께 울고 함께 기뻐하라고 말씀하고 계세요. 이게 어떻게 일어날 수 있을까? 오늘 사도 바울의 이 지체적 관점에서 보면요, 다 해결돼요. 그들이 조금 부족하면요, 그 부족함을 내가 감당하면 돼요. 하나님께서 나를 손으로 지으셨다면, 저 친구가 발로 지으셨다면, 물건을 나르는 일이 있다면 손인 내가 쥐는 게 괜찮아요. 내가 부족하면 다른 지체의 부족함이나 다른 지체가 아프면 내가 감당하면 돼요. 그것을 어떤 지체가 불만불평해요. 여러분 몸에서 그런 몸 보신 적 없다고 했잖아요. 그죠? 여러분 몸에서 그런 지체를 본 적이 있어요? 네? 없다며. 왜 아무도 대답 안 해요? 없잖아요. 그렇죠? 제 몸에도 없어요. 저는 제 머리카락 하나 그렇게 소중하게 여겨요. 부족한 지체가 있으면 나에게 감당시키시는 거고, 내가 부족한 부분이 있잖아요. 그러면 다른 지체가 돕는 게, 그게 예수 그리스도 안에서 한 몸인 교회예요. 우리 시한장을 하나님께서 30년간 예수 그리스도의 몸으로 그렇게 아끼고 돌보셨다는 얘기예요. 어디 하나 아프면 예수 그리스도께서 감싸 안고 다시는 아프지 않게 하려고 그렇게 아둥바둥 하셨다는 얘기예요. 우리가 서로 누군가 부족하면 그 사람을 위해서 돕기 위해서 그렇게 30년간 아둥바둥 열심히 살았다는 것이에요. 왜? 왜냐하면 우리는 예수 안에서 한 몸이기 때문에. 아멘. 여러분, 이 말씀은 그냥 읽을 때는 그냥 술술 넘어가요. 아, 그래 내 몸이라고. 네. 그런데 여러분 깊이 생각하고 이 생각이 우리 안에 깊이 뿌리 박힐 수 있도록 우리 마음을 좋은 땅으로 여러분 만들어야 돼요. 그냥 넘어가서 할 수 있는 일이 아니에요. 이 관점으로 성경을 다시 한번 읽어보기를 여러분들 강력하게 여러분에게 챌린지합니다. 이 계명 안에서 모든 말씀이 굉장히 명확해진다는 거예요. 다른 사람을 사랑하려고 이해하려고 막 애쓰는 게, 왜 어떻게 이해할 수 있지? 저 사람 왜 저러지? 나는 도저히 이해할 수가 없는데 어떻게 저 사람을 사랑까지 하지? 라는 것이 지체적 관점에서 보면 다 해결돼요. 제가 손의 역할이었구나. 나는 발의 역할이었구나. 그런데 쟤보고 발 같지 않다고 지금까지 욕하고 뭐라 그러고, 하나님 왜 쟤는 발이 아닙니까? 라고 말하고 있었구나 라는 걸 깨달을 수 있다는 거예요.
예수 안에서 한 몸으로 그리고 다른 역할을 하는 다른 지체로서 바라보면요, 그 지체 한 명 한 명이 얼마나 귀한지 몰라요, 여러분. 누구는 청소를 잘 못할 수 있어요. 청소를 잘 못해서 그 사람이 뭐라고 그럴 일이 아니에요. 하나님께서 그 사람에게 주신 아주 귀한 은사가 있어요. 우리가 모를 뿐이지. 우리는 우리 지체적 역할의 한계 안에서 자꾸 리미테이션 안에서 자꾸 누군가를 인터프리트 하려고 그래요. 자꾸 언더스탠드 하려고 그래요. 그거 깨부셔야 돼요, 여러분. 예수 그리스도의 한 몸의 관점으로 바꾸시는 여러분들 되시기 간절히 바랍니다. 그때 모든 게 해결돼요. 여러분, 제가 제일 사랑하는 어떤 여인이 있습니다. 근데 그 사람과 연애 전에 많이 싸웠어요. 정말 많이 싸웠어요. 그래서 저는 이건 결혼을 도저히 할 수가 없겠다. 이렇게 다른데 어떻게 한 가정을 이룰까? 그때 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는지 아세요? 그때 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는지 아세요? 저한테? 하나님께서 창조하셨다라고 말씀하셨어요. 제가 누군가가 이상하다고 생각하는 건요, 하나님께서 창조하신 창조를 이거 누가 만들었어 저거? 라고 하는 행위라는 거예요. 만약에 여러분들이 여러분 머릿속에서 생각하는 기준대로 맞는 사람만 사랑할 수 있다면 여러분 당장 바꾸셔야 돼요. 여러분이 acceptable 할 수 있는 사람만 사랑할 수 있다면 여러분 그거 깨부셔야 돼요. 그게 하나님을 인정하지 못하게 만들어요. 얼마나 무서운 생각인지 아십니까? 여러분, 바울은 오늘 갑자기 생각나요. 오늘 우리 고린도전서죠, 그죠? 네. 갈라디아서가 나왔어요. 네, 오늘 고린도전서에서 여러분 5파티의 이야기를 하면서 교회에 대한 이야기를 계속 하고 계세요. 교회. 여러분, 교회는 여러분 자신이기도 하면서 예수 그리스도를 믿는 공동체이기도 하고요. 더 나아가서는 하나님이 다스리는 하나님 나라이기도 합니다. 그리고 여러분 자신이기도 하고 2명이기도 하고 10명이기도 하고 10,000명이기도 하고 이 나라 전체이기도 해요. 이 모든 것을 바라볼 때 하나님께서 다스리시는 하나님의 명령대로 하나님께서 의도하신 대로 돌아가는 이 세상을 바라볼 때 이 관점이 아니면요, 해석할 방법이 없어요. 여러분, 미워하기 십상이에요. 받아들이지도 못하고 이해하지 못할 사람들 투성이에요. 도저히 살아갈 수가 없을 정도예요. 저 사람 도대체 왜 저래? 저 사람은 왜 저래? 이런 사람들밖에 못 만나요, 여러분. 이제 커보세요. 이상한 사람들 투성이에요. 근데 그 이 사람들 한 사람이라고 생각하게 만드는 그 생각은 도대체 어디서 왔냐? 선악과를 따먹을 때를 생각해 보세요, 여러분. 뱀이 뭐라고 했는지 아세요? 하나님께서 창조해 주시고 그냥 은혜를 베푸시는 그 에덴 동산에서 너 이거 먹으면 하나님과 같이 될걸? 이랬어요. 왜 하나님과 같이 되고자 하는 게 그렇게 중요할까요? 왜 내가 머리가 되는 게 그렇게 중요할까요? 여러분이 손이라면 여러분은 왜 머리가 되고 싶어서 저렇게 똑똑하면 좋겠다, 저렇게 좋은 직장 가지면 좋겠다, 저렇게 부자가 되면 좋겠다, 남들이 하는 재능만 부러워하면서 살고 있을까요? 우리는 왜 여러분에게 주어주신 성령님께서 하나님께서 주어주신 그 소명을 발견하지 못하고 다른 것들만 추구하며 살고 있을까요? 그러면서 왜 세상은 불공평하다, 왜 나에게 저런 재능을 주시지 않았느냐 하면서 하나님께 울부짖으며 하나님께 불만 불평을 쏟아놓고 있을까요? 하나님께서 창조하신 지체로서의 개념이 우리에게 없기 때문이 아닐까요? 하나님께서 나를 무엇으로 창조하셨는지 발견하지 못해서 그러지 않을까요? 여러분, 오늘 계명은 우리가 그동안 그냥 이렇게 술술술술 읽어왔던 그런 계명이 말씀이 아니에요. 여러분에게 대한 대단한 도전이에요. 누군가를 내 몸이라고 생각하게 만드는 챌린지예요. 그게 예수 그리스도께서 이 땅에 심으신 거룩한 예수 그리스도의 몸인 교회라는 거예요.
하나님 나라라는 거예요. 여러분, 예수 그리스도께서는 우리의 아픔, 이 교회의 아픔, 이 세상의 아픔을 단 한 번도 외면한 적이 없으세요. 그러면서 우리에게 오늘 간절하게 간곡히 말씀하고 계십니다. 너희는 내 안에서 한 몸이다. 예수 그리스도가 머리라고 해서 손가락인 나를 한 번도 멸시한 적이 없으세요. 여러분, 손은 안 좋은 거고 발톱은 안 좋은 거고 이런 단계를 나눈 적이 없어요. 여러분 스스로도 고백했잖아요. 내 몸에서 중요하지 않은 것들의 우선순위를 매긴 적이 없다고. 그러시지 않으셨어요? 제가 아까 물어봤는데, 그렇죠? 대답해 보세요, 여러분. 여러분 몸에서 우선순위를 매겨서 중요한 거, 중요하지 않은 거, 잘라버려도 될 거 이렇게 매기신 적이 있으세요? 없어요. 근데 왜 우리는 꼭 그 머리가 되고 싶어 할까요? 왜 선악과를 따먹으면서까지 하나님과 같이 되고자 했을까요? 이미 예수님께서는 너희를 거룩한 신이라고 하지 않았느냐? 예수 그리스도와 하나님과 아버지가 하나이듯이 너희도 하나가 되어라. 성령님 안에서 우리는 하나이다. 이미 예수 그리스도의 몸이다 라고 말씀하고 계시지 않습니까? 우리는 이미 예수 그리스도와 같은 존재라고 말씀하지 않습니까? 그런데 우리가 되고자 하는 예수 그리스도는 뭡니까? 머리로서의 예수 그리스도 아닙니까? 여러분의 꿈은 어디에 있습니까? 우두머리가 되는 것에 있습니까? 어디로부터 온 소명입니까? 고민해 봐야 되지 않겠어요? 여러분 다음 슬라이드 한번 보십시오. 여러분 지체적 관점에서 바라보면요 다툴 일이 없어져요. 물론 저도 많이 다투고요. 저도 아이들한테 화내서 어제도 사과도 했습니다. 제가 쓸데없이 화를 내가지고 사과도 했는데 여러분 다툴 일이 없어진 게 맞아요. 그래서 이 말씀을 추구하면서 더욱 회개하게 되는 부분이에요. 발을 보고 손이 뭐 말할 필요 없는 것 같듯이 얼굴을 보고 발이 너는 눈, 코, 입 다 가지고 좋겠다 확 이렇게 할 수가 없잖아요. 여러분 어떤 사람을 다 눈만 달린 사람을 생각해 보세요. 약간 괴물 같지 않을까요? 네? 몸도 눈, 눈도 눈, 입도 눈, 네? 엉덩이도 눈, 발톱도 눈, 이상할 것 같아요. 하나님이 어떤 일을 어떻게 창조하시고 어떤 소명을 주셨는지 하나님께서 결정하는 일이라고 믿으며 하나님과 한 몸으로서 다른 사람을 한 지체로서 바라볼 수 있는 일을 우리가 할 수 있게 된다면요, 어떤 사람이 뭐가 부족하건 어떤 사람이 어떤 생각을 가졌건 간에 충분히 받아들일 수 있는 일이 돼요. 물론 하나님께서 말씀하시는 계명을 반대로 이끌어가는 죄를 말하는 건 아닙니다. 그것은 단호하게 하나님 말씀대로 잘라내야 되겠지만 그런 것을 말하는 게 아니에요. 누군가의 성격, 누군가의 어떤 태도, 누군가가 무엇을 이해하는 방법, 누군가가 일을 하는 방법, 누군가 어떻게 생긴 거, 뭐 생긴 거 가지고 왜 자꾸 뭐라 그래? 쟤 동그란 거 가지고 자꾸 옛날에 친구들이 축구하다가 네 머리를 찰 뻔했다, 공인 줄 이렇게 얘기한 적 있어요. 네, 그래서 찰 수 있으면 차봐. 제가 그렇게 얘기해 본 적이 있는데 그런 거 생긴 거 가지고 뭐라 그래요? 여러분 이런 지체적 관점을 여러분들이 가지시기 바래요. 3절부터 한번 5절 읽어보도록 하겠습니다. No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. 여러분 이 지체적 관점은 어디서 생기는지 오늘 말씀에서 3절에서 5절에서 말씀하고 계세요. 그냥 생기는 게 아니에요. 예수 그리스도를 주다. 예수 그리스도가 나의 머리이시다. 나는 예수 그리스도의 몸이다 라고 말하는 거는 뭐로 인해서 가능하다고요? 네? 뭐로 인해서 가능하다고요? 네? By Holy Spirit. 하나님에 의해서 가능한 거예요. 이런 사람을 뭐라고 부르는지 우리 알죠? 뭐라고 불러요?
예수 믿는 사람 크리스찬이라고 부르잖아요. 예수 그리스도를 주라고 시인한 사람들, 예수 그리스도를 내 머리 대신 하나님이시다라고 시인한 사람들, 나는 그리스도 안에서 그리스도의 몸이다, 그리스도의 교회다라고 말하는 사람들, 뭐라고 말한다고요? 크리스찬이라고 말한다고요. 응? 이거는 누구를 통해서 가능한 일이라고요? 성령님을 인하지 않으면 불가능하단 말이에요. 여러분, 우리가 예수의 몸된 지체로서 우리에게 기프트를 주시는데, 은사를 주시는데, 재능을 주시는데, 탤런트를 주시는데 성령님께서 주시는 것이라고 말씀하고 있고요. 우리가 하는 모든 일, 서비스, 섬김은 각기 다르지만 예수라는 한 몸 안에서 하는 모든 행동은 결국 예수 그리스도께서 받으시는 것이다, 예배다라고 말하고 있어요. 내 손이 하는 일도 내가 하는 일이고, 내 발이 걸어가면 내가 하는 일이듯이 우리가 하는 성령님께서 주시는 재능으로 말미암아 하는 모든 일들은 예수 그리스도께 드려지는 것이고, 그것이 곧 예배다라는 거예요. 내 손으로서 역할을 하고 손으로서 역할을 잘하는 것은 성령님께서 주신 기프트라는 거예요. 여러분들이 발의 역할을 기프트를 받았다면 여러분들이 잘 걷고 발이 아파도 몸이 움직이는 것을 견디어내면서 끝까지 걸어가는 그 발로서의 역할을 잘하는 것이 바로 성령님께서 주신 기프트라는 거예요. 우리가 서로 사랑할 수 있는 이유는 예수의 몸 안에서 하나이기 때문에 다른 지체를 보며 남이라고 생각할 수가 없기 때문에, 우리는 하나라고 생각하는 것이기 때문에 당연한 거예요. 누군가가 뭘 잘하고 뭘 못하는 것, 이 모든 것이 하나님으로부터 결정된 것이기 때문에, 또 성령님께서 각기 고유한 은사를 주셨기 때문에 그것이 가능해진다는 거예요. 여러분, 이렇게 남을 바라보시고 여러분 자신도 바라보시는 여러분들 되시기 바라요. 여러분 자신이 뭘 못할 수도 있어요. 못해도 괜찮아요. 여러분은 여러분 나름대로 하나님께서 창조하신 귀한 그리스도의 몸이에요. 괜찮아요. 여러분, 제 배꼽이 무슨 역할을 하겠어요? 안 그래요? 자꾸 제 배꼽 생각하면서 또 웃긴 얘기로 몰고 가지 마시고, 지금 제가 굉장히 심각한 얘기를 하고 있는 거예요. 그럼 제 배꼽이 뭐 못생겼든 뭐 구멍이 이렇게 들어가 있든 거기에 뭐 주변에 털이 났든 무슨 상관이에요? 저는 제 배꼽 너무 소중해요. 귀엽고 사랑스러워요. 여러분 자신이 어떤 재능을 갖건, 아니면 내가 가진 내 친구가 무슨 어떤 재능을 가졌는데 그게 비교돼서 내가 뭘 할 수 없건 괜찮아요. 여러분은 여러분 나름대로의 창조의 하나님의 귀한 이유가 있어요. 그 계획은 누가 하신 건지 아세요? 이 세상을 창조하신 거룩한 하나님께서 하신 계획이에요. 그것을 세상의 잣대로 평가하지 마세요. 자기 자신을 그렇게 자꾸 평가하는 사람은 남들도 그렇게 평가할 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리에게 지체적 관점이 없기 때문에 그래요. 예수 그리스도를 머리라고, 나는 예수 그리스도의 파트라는 생각이 없기 때문에 하는 행동이에요. 여러분, 오늘 이 시간 그 생각들을 다 버리시는 여러분 되길 바라요. 여러분 자신이 얼마나 소중한 존재인지를 깨달으시기 바라요. 노래 못해도 돼요. 공부 잘 못해도 돼요. 여러분에게 허락하신 성령님의 은사가 반드시 있어요. 그걸 찾으면 돼요. 즐겁게 찾으십시오, 여러분. 그거 찾는 것만큼 재밌는 여행이 없어요. 여러분 안에서 그것을 발견하고 소중하게 여기십시오. 그것이 청소하는 일이든 아니면 회사를 크게 이끄는 일이든 상관없어요. 예수님 눈에 다 귀해요. 고유의 목적이 있는 거예요. 그것을 세상의 눈으로 그레이드를 두지 말고 티어를 만들지 마세요, 여러분. 그렇지 않아요. 다 너무 소중해요. 여러분, 우리는 몸된 예수 그리스도의 그 귀하신 그 예수 그리스도의 몸으로 우리를 위해서 십자가에서 보혈을 흘려주신 그 몸된 교회로 이 자리에 앉아 있습니다. 오늘 하나님께서 이 교회를 30년간 이끌어 주셨어요. 예수의 말씀을 따르는 것이 너무 당연해요. 왜냐하면 예수의 몸이니까. 걷고자 예수 그리스도께서 생각하시면
걷는 발처럼 무언가를 쥐자고 생각하면 무언가를 쥐어야 하는 손처럼 손아, 내가 지금 저걸 쥐을 건데 혹시 가능하겠니? 뭐 이런 예의를 갖추는 것도 좋지만 우리의 몸이잖아요. 손이 모른다고 생각하세요? 당연하잖아요. 여러분들이 하는 모든 이 사역들, 귀한 행동들, 교회를 위한 것들, 여러분 지체를 위한 기도들, 사회를 위한 봉사들, 가다가 쓰레기 하나 안 버리는 거, 줍는 거, 이 모든 것이 하나님께서 받으시고자 하는 거룩한 예배임을 여러분 기억하시기 바랍니다. 여러분 어린 아이와 들을 때는 걷고자 해도 잘 안 걸어져요. 그죠? 그렇지만 여러분 하나님께서 여러분들에게 거룩한 예수 그리스도처럼 성장하시길 바랍니다. 여러분이 말씀 안에서 거룩하게 예수 그리스도의 향기를 막 뿜어내는 그러한 예수 그리스도를 닮은 사람으로 성장하길 간절히 바라요. 아이일 때는 아이여도 괜찮아요. 하지만 여러분들이 성장함에 따라서 그 나이에 맞는 단계로 성장하길 간절히 바랍니다. 여러분 오늘 주시는 말씀을 내일로 받아들일 생각하지 마세요. 오늘 주신 말씀은 오늘 받아 먹으세요. 오늘부터 여러분 지체적 관점을 여러분 안에 탑재하시는 여러분 되시길 바라요. 이제부터 여러분 친구를 바라볼 때 쟤는 왜? 라는 생각 버리세요. 나를 바라볼 때 왜? 나는 왜? 버리세요. 하나님의 그 귀한 관점, 여러분을 어떻게 생각하시는지 그것을 탑재하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 우리는 예수의 몸된 지체로서 예수의 사랑을 그렇게 받고 있기 때문에 그렇습니다. 누구 하나 소홀히 하지 않고 차별하지 않으십니다. 예수의 몸을 우리의 몸으로서 예수 그리스도의 자기 몸으로서 깊이 사랑하고 있습니다. 그 몸으로서 다른 이들을 바라보시기 바라요. 예수의 몸으로서. 그래서 그 사람이 받은 그 기프트를 부러워하거나 시기하거나 질투해서 교회의 공동체를 깨는 일이 없으면 좋겠어요. 이 모든 것이 성령께서 주시는 은사임을 기억하십시오. 마지막으로 제가 딱 네 마디만 하겠습니다. 우리는 그리스도의 몸이고 지체입니다. 여러분 세상을 그렇게 바라보십시오. 여러분 이웃을 그렇게 바라보십시오. 여러분 자신을 그렇게 바라보시기 간절히 바랍니다. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 교회가 무엇인지, 우리가 세상을 어떻게 살아가야 되는지, 나 자신을 어떻게 바라봐야 하는지, 또 내 옆에 있는 친구들을 그리고 이웃들을 어떻게 바라봐야 하는지 배웠습니다. 그냥 늘 듣던 말이고 넘길 수 있었던 말이지만 오늘부터 하나님 주시는 이 거룩한 이 포인트 오브 뷰를 저희 몸 안에 장착하게 하여 주시옵소서. 그래서 누군가를 바라볼 때 하나님께서 만드신 거룩한 사람으로 바라볼 수 있는 저희들 되게 하시고, 저희 자신을 바라볼 때도 나는 이걸 못해, 나는 여기가 못생겼어 하고 바라보는 게 아니라 하나님이 만드신 완벽하고 거룩한 사람 이렇게 바라볼 수 있는 저희 자신들 되게 하여 주시옵소서. 세상을 바라볼 때도 하나님께서 지으신 이 모든 천하 만물들을 바라볼 때도 하나님께서 주신 이 지체적 관점으로 바라볼 수 있도록 도와주십시옵소서. 그래서 이 만물을 운행하시는 하나님 안에서 하나님 나라를 이루어가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 저희 30주년 동안 저희 교회를 사랑하시고 지켜주시고 이끌어주시고 끊임없이 돌봐주신 하나님 너무나도 감사합니다. 저희가 이 교회에서 잘 자라나 정말 장성한 분량에 이르렀을 때 예수 그리스도의 향기가 저희 교회와 저희 이웃과 저희 친구들과 가족 안에 풀풀 흘러서 사람들이 저희를 보며 나는 예수가 누군지 모르지만 너를 보니까 예수 그리스도가 어떤 분인지 좀 알 것 같아 라는 고백들이 우리의 삶 속에서 들려오는 그런 시 한 장 성도들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. I'll pray for the 헌금. 하나님 아버지, 저희 이 모은 돈을 좋은 곳에 쓰이게 해주시고 한 사람 한 사람의 마음을 받아주시고
저희 돈이 저희가 그 자만함과 그저 저희가 많이 낸 것에 너무 자만하지 말고 하나님을 생각하고 하나님 통해서 쓰이게 될 수 있는 헌금이 됐으면 좋겠습니다. 이 모든 말씀 예수님 기도합니다. 아멘. We move on to Lord's Prayer. 1, 2. 네, 감사합니다. 여러분 오늘 이제 30주년 맞이해서 떡이 여러분 잘 드셨죠? 떡? 네, 맛있게 잘